عاشق چھ آہار نیامت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا دنال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا اتنی شکتی ہمیں دینا داتا من کا وشواس کمزور ہونا۔ عالمی وبا کووڈ-19 سے آج پورا ملک متاثر ہے۔ حالیہ چند دنوں میں جموں کشمیر سمیت پورے ملک میں اس کے اثرات ڈرانے والے ہیں۔ یہ وبا سماجی اور معاشی اعتبار سے ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومت کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو اپنی انفرادی ذمہ داری بھی سمجھنی چاہیے۔ پوری دنیا اس وبا سے متاثر ہے، ایسے میں ہمیں پوری دور اندیشی، لاہ عمل اور اعتماد کے ساتھ صورتحال کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب جب کہ کورونا بحران میں مذہبی مقامات کھول دیے گئے ہیں، ایسے میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر احتیاطی تدابیر پر بھی عمل درآمد لازمی ہے، کیونکہ کووڈ-19 ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اس کا زور کم ہو گیا ہے، بلکہ آنے والی سردیوں میں اس کی نئی لہر شروع ہوگی۔ ایسے میں انسانیت کی کشتی کو بچانے کے لیے صوفیہ کی تعلیمات اور ہدایات کو پیش کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ موجودہ دور میں صوفیاء کرام کی تعلیمات اور ان کے اعمال کی روشنی میں ایک انسان دوسرے انسان کو پہچان سکے اور عالمی بحران کا خاتمہ ہو سکے۔ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے وہ روشن پہلو جن کا زیادہ تر تعلق آپ کے اخلاق و کردار اور تزکیے نفس و تصفیہ قلب سے ہے، ان کو ہی احسان و سلوک اور تصوف و طریقت کہا جاتا ہے۔ یہ جو کرونا بیماری ہے، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم ماتا رانی جی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ماتا رانی سب کو اس بیماری سے چھٹکارا دلائے، اور سرکار کا بہت بہت دھنیہ واد جو ہمارے لاک ڈاؤن میں ہم سب نے مل کے سرکار کا بہت بہت ان کے آدیش کا پالن کیا ہے۔ چل بلیا چلو تھے چلیے جتھے سارے انے۔ اسلامی تصوف کا امتیاز یہ ہے کہ یہ دنیا میں رہ کر دنیا سے بے نیازی کا حکم دیتا ہے، اہل و عیال سے رشتہ اخوت و محبت قائم رکھتے ہوئے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، اسی طرح حاصل کرنے کی بطور خاص تاکید کرتا ہے اور کسب معاش و رزق حلال کی ہدایت دیتا ہے۔ پڑھ پڑھ علم تے فاضل ہویو من اپنے نو پڑھیا ہی نہ۔ ان ساری صورتوں میں حکم الہی کی تکمیل اور رضا الہی کی طلب اس کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تصوف کے حاملین خلق خدا کے درمیان رہتے ہیں۔ کشمیر سے کنیا کماری تک ایسے ہزاروں صوفی بزرگان دین گزرے ہیں جنہوں نے انسانیت کی ہم آہنگی اور معاشرتی ترقی کے لیے اپنی ناقابل فراموش خدمات انجام دی۔ نہ میں مومن وچ مسیتاں نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں۔ تصوف دراصل بندے کے دل میں یہی یقین اور اخلاص پیدا کرتا ہے۔
तसव्वुफ मजहब से अलग कोई चीज नहीं, बल्कि मजहब की रूह है। जिस तरह जिस्म रूह के बगैर मुर्दा लाश है, इसी तरह अल्लाह की इबादत के बगैर इखलास बेक़द्र कीमत है। मक्के गयो गल मुकदी नाही, 100 हज कर आइए। तसव्वुफ बंदे के दिल में अल्लाह ताला की ज़ात की मोहब्बत पैदा करता है और खुदा की मोहब्बत बंदे को मजबूर करती है कि वो खल्क़ के खुदा के साथ मोहब्बत करे, क्योंकि सूफी की नज़र में खल्क़ के खुदा खुदा का अयाल है और किसी के अयाल के साथ भलाई अयालदार के साथ भलाई शुमार होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंदिरों में आते हैं, मुसलमान लोग हैं वो मंदिरों में आते हैं। हम लोग हिंदू लोग जो हैं वो पीर बाबा जाते हैं, हम गुरुद्वारा में जाते हैं। तो हम तो बहुत प्यार से रहते हैं आपस में मिलजुल के, और मैं भी ये चाहता हूँ कि पूरे देश में लोग ऐसे रहें, आपस में मिलजुल के रहें, क्योंकि भाईचारा एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो आए तुम्हारी बज़्म में, जो आए तुम्हारी बज़्म में, दीवाना हो जाए। खुदा की ज़ात की मोहब्बत बंदे को खुदा की नाफरमानी से रोकती है और बंदगाने खुदा की मोहब्बत बंदे को उनके हकूक गस्ब करने से रोकती है। इसलिए सूफिया हजरात की जिंदगी हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को पूरी तरह अदा करते हुए गुजरती है। सूफियत ने इस्लामी मुआशरे के शहरी और देही इलाकों में अपनी जड़ें जमा लीं और बड़े पैमाने पर समाजी, सियासी और सकाफती असर डाला। इसने मजहब के नाम पर जारी हर किस्म की मुनाफरत के खिलाफ आवाज उठाई। सूफियत ने हर सूरत हाल में लोगों को इखलाकियात का सबक पढ़ाया और दुनिया में अमन हम आहंगी के क़याम पर बड़ा कारनामा अंजाम दिया। सूफियत का सबसे अहम किरदार ये है कि इसने वस्त एशिया से बरसग़ीर हिंदो पाक तक समाज को जोड़ने का काम किया। आज एक बार फिर दुनिया इसकी जरूरत महसूस कर रही है और एक बार फिर सूफियत की जानिब रुख कर रही है। सूफियत हमें बाहमी मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। दोस्ती और खैर सगाली का ये पैगाम मुसलसल दुनिया के हर कोने में पहुंचता रहे। तसव्वुफ और सूफियाई किराम की बकाए बाहम कौमी यकजहती और फिरकावाराना हम आहंगी की तालीमात की इस वक्त अशद जरूरत है। आज मुल्क के मुआशरे में फिरकावाराना हम आहंगी की दरकार है। सूफिया का किरदार, तालीमात इसकी जीती जागती तस्वीर है। जब तक हम वलियों के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हम अल्लाह ताला से भी नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि वली ही वो है जो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दोस्त होते हैं। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया कि जो वली होता है उनका मैं दोस्त हूँ, और जिसने एक वली के साथ अदावत रखी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ ऐलानी जंग करता है। हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, ऐ खुदाया गुनहगार हूँ मैं। अल्लाह ताला के हुजूर सर्व सुजूद होने, दुआ करने और एहतियाती तदाबीर से ही कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को जीता जा सकता है। हुकूमती अहकामात और तिब्बी माहिरीन के मशवरों पर अमल पैरा होना वक्त का अहम तकाजा है। मेरे सजदों पे ऐसी नजर कर, मैं अंधेरों में हूँ तो सहर कर। रहबर ही वालिद, रहबर ही वालिदा, रहबर ही
दो आंखों की रोशनी। Piri moltai piri moj, piri chum don achangash. Piri moltai piri moj, piri chum don achangash. سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ایسا رستہ مجھے تو